नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को भरोसा दिवाया है कि भारत अफगानिस्तान के विकास और खुशहाली लिए अपना समर्थन जारी रखेगा। इस मौके अफगानिस्तान में उसारे जाने वाले शहतूत डैम की उसारी बारे समझौते ते दोहां देशों के विदेश मंत्रियों ने सही भी पाई है। प्रधानमंत्री अज विश्व शिखर विकास शिखर सम्मेलन 2021 का करेंगे उद्घाटन। गुयाना के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र के डिप्टी सकत्तर जनरल भी इस सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिता है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटन मगरों आए अचनचेती हड़ां नाल प्रभावित लोगों के बचाव कार्यों में हर संभव मदद कर रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटन नाल प्रभावित हुए इलाकों 31 व्यक्तियों की लाशां बरामद, 175 अजे भी लापता। सरकार वालों किसान उत्पादक संगठनों के गठन लिए नवी केंद्रीय योजना शुरू। 10,000 संगठनों के निर्माण और उन्होंने उत्साहित करने लिए 68 अरब 65 करोड़ रुपए के बजट की तजवीज़। हरेक संगठन को 3 वरियां लिए 18 लाख रुपए की माली मदद मुहैया करवाई जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में सेवा केंद्रों से दित्तियां जाण वालियां सेवावां विच 56 होर सेवावां नूं जोड़े जाण की वर्चुअल माध्यम राहीं रस्म निभाई। श्रोमणी अकाली दल के एक वफद ने राज्यपाल नाल मुलाकात करके बिगड़ती कानून के प्रबंध की स्थिति से चिंता जताई। पार्टी ने म्यूनसिपल चोणों लिए समूहिक तौर पर विरोधी पार्टियों को नामजदगी कागज दाखिल ना करन देण करके इन्हां थावां ते चोणां मुलतवी कराउण लई राज्यपाल नूं दखल देण दी कीती मंग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान नूं एक शांतिपूर्ण ते स्थिर देश बनाउण लई भारत का समर्थन जारी रखण का यकीन दिवाया है। मोदी ने यह भरोसा कल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी नाल हुई एक वर्चुअल मीटिंग दौरान दिवाया। दोहां देशों वालों इस मौके शहतूत डैम के उसारी प्रोजैक्ट बारे एक समझौते के दस्तखत भी किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने इस समझौते के दस्तखत किए। इस डैम नाल अफगानिस्तान के राजधानी शहर काबुल नूं पीण वाला साफ और सुरक्षित पानी मिलेगा और इस दे नाल ही नेड़ले खेतरां नूं सिंचाई लई पानी और बिजली भी उपलब्ध होवेगी। यह प्रोजैक्ट भारत और अफगानिस्तान विचाले एक नवे विकास की भाईवाली का हिस्सा है। अफगानिस्तान में भारत वालों बनाया जा रहा यह दूजा प्रमुख डैम है। हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज हम काबुल में जिस शहतूत बांध के निर्माण पर समझौता कर रहे हैं उसकी नींव सिर्फ ईंटों और मोर्टार पर नहीं बनेगी बल्कि भारत अफगान दोस्ती की ताकत पर टिकी होगी। इस तो पहला भारत ने सलमा डैम बनाया सी जिसनूं भारत अफगानिस्तान दोस्ती डैम भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जून 2016 में इस दोस्ताना डैम का उद्घाटन किया सी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके भारत अफगानिस्तान के सभ्याचार विचाले संबंधों का जिक्र भी किया और उन्होंने अफगानिस्तान की खुशहाली ते विकास लिए भारत का समर्थन जारी रखने का भरोसा दिवाया। मोदी ने कहा कि पिछले 2 दहाकिਆਂ में भारत ने अफगानिस्तान के विकास लिए सब तो वध महत्वपूर्ण योगदान पाया है और भारत हमेशा ही अफगानिस्तान नाल खड़ा रहेगा तो कोई भी बाहरी ताकत साडी दोस्ती जां आर्थिक तरक्की नूं नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज विश्व शिखर विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस राही किए जाने वाले इस शिखर सम्मेलन का विषय साडे सांझे भविख की मुड़ व्याख्या सारिਆਂ ਲਈ सुरक्षित वातावरण है। 10 तो 12 फरवरी तक चलण वाला यह 3 दिना शिखर सम्मेलन एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट का 20वां प्रोग्राम है जिस दौरान पौण पानी की तब्दीली विरुद्ध लड़ाई में वड्डी गिनती में सरकारां, कारोबारी आगू, विद्वान, वातावरण विग्यानी, नौजवान और सिविल सोसाइटी के लोग हिस्सा लैंदे ने। शिखर सम्मेलन दौरान कुदरत आधारित समाधान
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਸਾਫ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ, ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਮਰਾਪੇ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਮੀਨਾ ਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਅਚਨਚੇਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 5,600 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NTPC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਂ 12 ਜਦਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। NTPC ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 25 ਤੋਂ 35 ਵਿਅਕਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਈ 13 ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NTPC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 139 ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 197 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ 24 ਘੰਟੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ITBP ਦੇ 50 ਕਰਮੀ, NDRF ਦੀਆਂ 5, ਫੌਜ ਦੀਆਂ 8, ਨੇਵੀ ਦੀ 1, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ 1 ਟੀਮ ਸਮੇਤ DRDO ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूं तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है। और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें NTPC के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, दूसरी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल है। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। NTPC परियोजना ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 175 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਫਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ 10 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭਾਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 28 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਿਰ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਪਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ FPO ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10,000 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 68 ਅਰਬ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ FPO ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ 9 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰੇਕ FPO ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੂਹ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ CBPO ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FPO ਦਾ ਗਠਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ BP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ SP ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਰਣਧੀਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 58 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਏਕ ਜਾਨ ਹੈ ਹਮ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਲਾਵਾ, ਲਵ ਬॉय, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ਆਪ ਲੋਟ ਚਲੇ, 1991 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਹੀਨਾ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਗ੍ਰੰਥ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਨਮਸਕਾਰ।